Okay, in today's class we are planning to discuss about macro process. What is a macro instruction? A macro instruction or macro is a notational convenience for the programmer. It allows the programmer to write shorthand version of a program that will help for modular programming. The macro processor replaces each macro instruction with the corresponding group of source language statements, and we will call this as expanding. Normally it performs no analysis of the text it handles. It does not concern the meaning of the involved statement during macro expansion. The design of a macroprocessor is generally machine independent. Basic macroprocessor functions. Two new assembler directives are used in macro definition. So for defining a macro, we can use the directive macro and macro end or end. This macro identify the beginning of a macro definition, and end identify the end of a macro definition. Prototype for the macro. Each parameter begins with ampersand. This is the format or prototype. Name of the macro, then the assembler directive macro, then parameters separated by comma, and each will start with ampersand symbol. Then this is the body of the macro, and end will be marked with the assembler directive end. Body, the statements that will be generated as the expansion of the macro. The ബോഡിക്കകത്ത് എന്താണുള്ളത് അതായിരിക്കും മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് റീപ്ലേസ് ആവുന്നത്. നമ്മളതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. Okay, for example, assume that m1 is a macro. This is a macro. We have defined with the name m1 and directive. These two are the parameters, macro parameters. They will start with ampersand, so ampersand d1, ampersand d2 separated by comma, and this will form this part will form the body of the macro. sta ampersand d1 and stb ampersand d2, and end is marked with the end. The next is how to invoke the macro. For invoking macro, we have to use the macro name first, then the parameters separated by comma, or the arguments they are separated with a comma. So this is one macro invocation. Normally we will call macro invocation. Calling a macro is called as macro invocation. Macro invocation, calling a macro, okay, is called macro, or to invoke a macro. So this is one macro invocation. M1, that is the macro name, then the parameters or arguments. So what will happen whenever this macro invocation is there, that will be expanded with or replaced with the body of the macro. With each of these parameters will be replaced with or substituted with the corresponding arguments. Okay, so data 1 will be replaced, or this id1 will be replaced with data 1, and id2 will be replaced with data 2. So this will be like this. The expanded code will be like this: sta data 1, stb data 2. Okay, then if we are invoking the macro again with some other arguments. So here the first argument is data 4, and the second argument is data 3. Then what will happen? Okay, so whenever this invocation statement is processed by the macro processor, what will happen? This data 4 will be id1 will be replaced with data 4, and id2 will be replaced with data 3. Okay, so the expanded code will be like this:
STA data 4, STB data 3. That is, here STA ampersand D1 will be replaced with STA ampersand this ampersand D1 will be replaced with data 4 and ampersand D2 will be replaced with data 3. So the expanded code will be like this. Anyhow, these macros will help in modular programming and that will improve the readability of the program. So the expansion will takes place before assembling. So what will happen, this program with the macro will be given to program with macro will be given to a macro processor. This is a system software. Macro processor is also system software. Then the output will be expanded program. That is the program with all the macro calls expanded. Then this expanded program will be given to our normal assembler. Then assembly this object code will be generated. So here the purpose of your function of the macro processor is to expand the macro calls within the program. So we can consider our previous example, that is to read data from an input device as records and then store that records into an output or write that records into an output device. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാക്രോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റീഡ് ബഫിനും റൈറ്റ് ബഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു, we have defined some subroutines, but instead of subroutine here we are using macro. We are replacing that program with the macros. This RD buffer we have defined RD buffer as a macro. So the name is RD buff. Then macro is used here, that is the macro directive. Then these are our macro parameters. First parameter is ampersand indev, second parameter is ampersand buff ADR, third parameter is ampersand record length, that is RECLTH, that is corresponding to record length. This is buffer address and this is input device address. These are the parameters here. Then this macro to read record into buffer, this is just a command. Okay. Then clear X, clear A, clear S plus LDT #4096 test device. Here in the subroutine version we have mentioned the input device address. So in this case TD ampersand indev is here. This macro parameter is used here. So during expansion this parameter will be replaced with the corresponding arguments from the macro invocation. Okay. Then JEQ. Another problem is we cannot use labels here, because if you are using labels during each expansion the same label will be placed in the code, expanded code. That will make some duplication problem, duplicate label problem. So to solve that in the case of macro we will use some PC relative jumping in the case of jump instruction. Okay. So here we have used JEQ. Star means current address or current position, -3 current position -3 bytes ബാക്കിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജമ്പ് ഓൺ ഈക്വൽ സ്റ്റാർ -3 means star means current position, -3 means go back to 3 bytes or jump to 3 bytes back. Okay. So will reach here, ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജമ്പ് ഓൺ ഈക്വൽ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്നതാണ്. എക്സ് രജിസ്റ്റർ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു, എ രജിസ്റ്റർ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു, എസ് രജിസ്റ്റർ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു, LDT ടി രജിസ്റ്റർ എന്താക്കാണ് 4096 ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ദെൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റെഡി. നോട്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്, റെഡി ആവുന്നത്. അപ്പോൾ JEQ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് നോട്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്താവും,
ഡിവൈസ് ഈസ് റെഡി എന്നുള്ള കേസാണ്. ഇപ്പോൾ റീഡ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഡ് തന്നെയാണ്. കമ്പയർ എ കോമ എസ് ജമ്പ് ഓൺ ഈക്വൽ സ്റ്റാർ പ്ലസ് 11 കറൻറ്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള കറൻറ്റ് പൊസിഷൻ പ്ലസ് 11 ബൈറ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു ജമ്പ് ടു ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പി സി റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്ലസ് 11. ഓക്കെ, STCH ആമ്പർസാൻഡ് ബഫ് ADDR, X. ഇതും ഈ ബഫ് ADDRനെ എന്ത് ചെയ്യും, മാക്രോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്താണോ വരുന്നത് ആ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തോളൂ. ദെൻ TIXR T JLT സ്റ്റാർ -19 ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ -19 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജംപ് ടു ഹിയർ എന്നാണ് -19 എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി STX ആമ്പർസാൻഡ് റെക് ലെങ്ത് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ REC ലെങ്ത് ഉള്ളതിന് ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്, എന്താണോ ഇങ്ങോട്ട് മാക്രോ കോൾ എന്ന് വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. എൻഡ് മീൻസ് എൻഡ് ഓഫ് ദി മാക്രോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു RD ബഫ് എന്നുള്ള മാക്രോക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയും, മാക്രോ ഡെഫിനിഷൻ. വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് എ മാക്രോ വിത്ത് ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹെഡർ ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി മാക്രോ ലൈൻ. Then similarly we can define macro for write operation, write buffer. അതായത് നമുക്ക് ബഫറിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനുള്ള ഒരു മാക്രോ. ഇതിൻ്റെ സബ് റൂട്ടീൻ നമ്മൾ മുമ്പ് നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്, അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ. സോ ദി മാക്രോ നെയിം ഈസ് റൈറ്റ് ബഫർ. ദിസ് ഈസ് ദി മാക്രോ നെയിം. ദെൻ ഡയറക്റ്റീവ് മാക്രോ. ദീസ് ആർ ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ്. outdev buff ADDR REC length. So here clear x LDT record length ഇവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അത് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പുതിയ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. LDCH ആമ്പർസാൻഡ് ബഫ് ADDR, X ഇവിടെയും ഈ ബഫ് ADDRൽ വരുന്ന റീപ്ലേസ് ആവും. ടെസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ഹെക്സാഡെസിമൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ x എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ആമ്പർസാൻഡ് outdev JEQ-3 ഇവിടെ നമ്മൾ PC റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലേബൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഓരോ മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിലും ഇതിൻ്റെ ഈ ബോഡി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ റീപ്ലേസ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലേബൽ പ്രശ്നം വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ -3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. ദെൻ ഇഫ് ദി ഡിവൈസ് ഈസ് റെഡി ദെൻ റൈറ്റ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് TIXRT JLT -14. -14 means we'll reach here itself. Okay, amend. So this is the write buffer macro. So now we can consider how this one is used in our main program. അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എനിഹൗ ബിഫോർ ദാറ്റ് we can refresh what is macro invocation. Macro invocation, a macro invocation statement means or it's a macro call gives the name of the macro instruction being invoked and the arguments to be used in expanding the macro. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്രോ നെയിം then the arguments. Difference between macro call and procedure call. In macro call statements of the macro body are expanded each time macro is invoked. In procedure call statements of the subroutine appear only once regardless of how many times the subroutine is called. അപ്പോൾ ഈ മാക്രോ കോളും ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ കോളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്രോ കോളും പ്രൊസീജിയർ കോളും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്രോയുടെ കേസിൽ മാക്രോ പ്രൊസീജിയർ കോളാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മെഷീൻ കോഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബിൾഡ് കോഡ്. പ്രൊസീജിയർ കോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കേസിൽ റാമിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ്. assume that this is the region where the REC procedure is loaded, and if there is a call from here, call REC, what will happen? Control will goes to this routine during execution time. Control will goes to this routine, and when the return statement is reached, this will go back here. Again, if there is a read record, what will happen? Control will again goes to this subroutine, and after return that will reach here. So only the RD record routine will be loaded into memory in one position only. എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും? അതിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, മാക്രോയുടെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മാക്രോയുടെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസംബ്ലിങ്ങിന് മുമ്പ് തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അസംബ്ലിങ്ങിന് മുമ്പ് തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി എന്നുള്ള കേസിലല്ല അത് വരുന്നത്. എന്താണ്? ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് മാക്രോ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു RD റെക്ക് എന്നുള്ളൊരു മാക്രോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. എംഎൻ്റെ ഇതതിൻ്റെ മാക്രോ നെയിം ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര സമയത്ത് ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നോ അതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം, ഇതാണ് മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? RD റെക്ക് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും RD റെക്ക് പാരാമീറ്റർ വെച്ച് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും RD റെക്ക് പാരാമീറ്റർ വെച്ച് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനിൽ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. whenever there is RD റെക്കോ invocation, the body of this RD rec will be expanded here. അവിടെ റീപ്ലേസ് ആവും. പിന്നെയും എവിടെ കോൾ വരുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ബോഡി ഓഫ് ദി മാക്രോ വിൽ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോഗ്രാം, expanded program. Then this expanded program will be given into assembler, and the assembler will generate the object code that will be loaded for execution. So here what is the problem is the length of the program will be more, because each macro invocation will be replaced with the body of the macro. But advantage is execution is more faster, because there is no switching from main program to subroutine and return. അപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫറിനും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, so that is the main difference between the macro and procedure. So in macro call, the statements of the macro body are expanded each time the macro is invoked. In procedure call, statements of the subroutine appear only once regardless of how many times the subroutine is called. How does a programmer decide to use macro calls or procedure call? ഇതൊരു ട്രേഡ് ഓഫ് ആണ്. നമുക്ക് സ്പീഡാണോ സ്പേസ് ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ഐദർ മാക്രോ ഓർ procedure in our program. Then each macro invocation statement will be expanded into the statements that form the body of the macro. Arguments from the macro invocation are substituted for the parameters in the macro prototype according to their position. If the definition in the definition of macro, നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിന് പറയുന്നത് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയും. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻ ദി മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂസിന് എന്ത് പറയും?
ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയും. സോ കമൻറ്റ് ലൈൻസ് വിത്തിൻ ദി മാക്രോ ബോഡി വിൽ ബി ഡിലീറ്റഡ്. Macro invocation statement itself has been included as a command line. The label on the macro invocation statement has been retained as label on the first statement generated in the macro expansion. We can use a macro instruction in exactly the same way as an assembler language mnemonic. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ മാക്രോയെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് എ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് യൂസസ് മാക്രോ വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഏർലിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ 2 മാക്രോ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് RD ബഫ് എന്നുള്ളൊരു മാക്രോയും അതുപോലെ WR ബഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 മാക്രോൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹൗ ടു യൂസ് ദാറ്റ് മാക്രോസ് വിത്തിൻ അവർ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് STL നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് പ്രോഗ്രാമാണെന്നേ ഉള്ളൂ. മുമ്പ് നമ്മൾ സബ് റൂട്ടീനൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്, കൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് എന്താണ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ എനിയാവും ഫസ്റ്റ് STL റിട്ടേൺ അഡ്രസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ദെൻ C ലൂപ്പ് RD ബഫ് F1 ബഫർ കൊമ ലെങ്ത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് എ മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻ. ഇതെന്താണ്? ഒരു മാക്രോ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷനാണ്. മാക്രോ കോൾ ഓർ മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻ. ഓക്കെ. ഇവിടെ RD ബഫ് എന്നുള്ളതാണ് മാക്രോ നെയിം. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. 3 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മാക്രോയുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനകത്തോട്ട് എത്തും. എന്നിട്ട് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഈ ലൈനിന് പകരം ആ മാക്രോയുടെ ബോഡി വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ കൊടുത്ത ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് മാക്രോയിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മാക്രോൻ്റെ ബോഡി ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദെൻ പിന്നെ വേറെ കാര്യം കൂടി ചെയ്യും. ഈ ഒരു ലൈനിന്, ഇതൊരു മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻ ലൈനാണല്ലോ, ഈ മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻ ലൈനിനെ ഒരു കമൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡഡ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് റീറ്റേൺ ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണോ ലേബൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഈ മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻ മാക്രോ കോളിനകത്തൊരു ലേബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലേബലിനെ അവിടെ റീറ്റേൺ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. So LDA length compare 0 jump on equal n fill, and again there is another macro call, macro invocation. Here we are invoking write buffer. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് 3 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 0.5 ബഫർ ലെങ്ത്ത് ഈ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ബോഡി ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതിനൊരു കമൻ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി എൻ ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താണ്? JC ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എൻ ഫിൽ WR ബഫ്, ഈ WR ബഫ് എന്നുള്ള മാക്രോയെ വീണ്ടും ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുള്ളൂ. 0.5 ഇവിടെ EOF ആണ് കൊടുത്ത് 3 കൊടുത്തു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്തുള്ള സിമ്പിൾസൊക്കെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. EOF 3 റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ലെങ്ത്ത് ബഫർ നോക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് യൂസസ് മാക്രോസ് വി ഹാവ് ആൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ, അതായത് പ്രോഗ്രാം കണ്ടെയ്നിങ് മാക്രോസ്, ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും കൂടി വേണേ, അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ഫയലിനെ നമ്മൾ ഒരു മാക്രോ പ്രീ പ്രോസസറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? മാക്രോ പ്രോസസറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പ്രോഗ്രാം, ഒരു എക്സ്പാൻഡഡ് പ്രോഗ്രാം. ഈ മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ മാക്രോ ബോഡി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. C ലൂപ്പ് RD ബഫ് F1 ബഫർ കൊമ ലെങ്ത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ബോഡി വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും? അവിടെ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്ററിനെ F1 വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്ററിനെ ബഫർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, തേർഡ് പാരാമീറ്ററിനെ ലെങ്ത്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ക്ലിയർ എക്സ്. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ലേബൽ എന്താ? ലേബൽ ഇവിടെ തന്നെ വരും. ക്ലിയർ എസ് LDT TD ഇവിടെ F1 വന്നു കണ്ടോ.
REQ-3 കമ്പയർ, അതുപോലെ ഇവിടെ ബഫർ വന്നു, ഇവിടെ ലെങ്ത്തും വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോഡി വെച്ചിട്ട് അവിടെ റീപ്ലേസ് ആയിക്കോളും. എൻഡ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ വരില്ല, കാരണം ബോഡി മാത്രമേ ഇവിടെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് മാക്രോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇതായിരുന്നു അല്ലേ, RD ബഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാക്രോ ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആമ്പർസാൻഡ് ഇൻഡവ് ഉണ്ട്, ആമ്പർസാൻഡ് ബഫ് ADDR ഉണ്ട്, ആമ്പർസാൻഡ് റെക്കോർഡ് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്രോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്താണോ അത് ഈ ഇൻഡവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. എവിടെയൊക്കെ ഇൻഡവ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവും. ഈ ബഫ് അഡർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് വന്നത്, അതായത് നമ്മൾ മാക്രോ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ എന്ത് വന്നു അത് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവും. അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡഡ് വെർഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ഇൻവോക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ അത് റീപ്ലേസ് ആവും. ഇവിടെ ഓക്കെ റൈറ്റ് ബഫ് 0.5 ബഫർ കോമ ലെങ്ത് എന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് ബഫ് 0.5 ബഫർ കോമ ലെങ്ത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ, ഇതിനെങ്ങനെ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു കോൾ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, റൈറ്റ് WR ബഫ്. എങ്ങനെ കോൾ വന്നത്, ബഫ് 0.5 ബഫർ കോമ ലെങ്ത്ത്, 0.5 ബഫർ കോമ ലെങ്ത്ത്, 0.5 ബഫർ കോമ ലെങ്ത്ത്, 0.5 ബഫർ കോമ ലെങ്ത്ത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു കോൾ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ഇതിനൊക്കെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മളതിന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം മാക്രോ ഡെഫിനിഷനകത്ത്. ഈ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്ററിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്ററിനകത്തോട്ട്, തേർഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആ പൊസിഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തേർഡിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഔട്ട് ഡവ് വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 0.5 വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവും. അപ്പോൾ ഔട്ട് ഡവ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്ത്, ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ 0.5 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ആവും, ഇവിടെയും 0.5 വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവും. ഇനി ബഫ് ADRൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബഫർ എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ അത് ബഫർ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവും. പിന്നെ ലെങ്ത്ത് എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഓക്കെ, ഈ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് REC ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളതിലോട്ട് വരും. REC ലെങ്ത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ REC ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട്, അതിനെന്ത് ചെയ്യും, റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ലെങ്ത്ത് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ എക്സ് LDT ലെങ്ത്ത്, LDCH ബഫർ കോമ എക്സ്, TD ഇത് വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ PC റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അഡ്രസ്സൊക്കെ ഈ ജമ്പ് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാക്രോ കോളിനെ ഒരു കമൻ്റായിട്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു കമൻ്റായിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം എക്സ്പാൻഡഡ് വെർഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ് ബഫറിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, റീപ്ലേസ് ആവും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്രോൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസംബ്ലിങ്ങിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, മാക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് മാക്രോ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഡഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഓൾ ദി മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻസ് വിൽ ബി എക്സ്പാൻഡഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും, പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും, എഫിഷ്യൻസി കുറച്ചുകൂടി കൂടും. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്, സ്പീഡ് കൂടും. കാരണം ഇവിടെ പ്രൊസീജിയർ കോൾ എന്നുള്ള കേസ് വരുന്നില്ല. പ്രൊസീജിയർ കോളിൻ്റെ കേസിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കൺട്രോൾ വിൽ സ്വിച്ച് ഇൻ ടു ഫ്രം ദി മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ദെൻ കം ബാക്ക് ടു ദി മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ആഫ്റ്റർ റിട്ടേണിങ് ഫ്രം ദി പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വിൽ ബി മോർ. sorry. Another problem with macro body is problem of label in the body of macro.
If the same macro is expanded multiple times at different places in the program, there will be duplicate labels which will be treated as errors by the assembler. Solution is do not use labels in the body of macro. Explicitly use PC relative addressing instead. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആർ ഡി ബഫ് ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ആർ ഡി ബഫ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ ബഫ് മാക്രോസ് JEQ*+11 ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ കറണ്ട് പൊസിഷൻ അവിടുന്ന് +11 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് 11 ബൈറ്റ്സ് ജമ്പ് ചെയ്യുക. JLT*-40 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് 14 ബൈറ്റ്സ് ബാക്കിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് എറർ പോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ലേബൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാക്രോനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ എ മാക്രോ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഇൻവോക്ക് എ മാക്രോ വിച്ച് ആർ ദി ഡയറക്റ്റീവ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. തൽക്കാലം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.